हेलो एवरीवन ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ୟୁନିଟ୍ 3 ଯୋଉ ତମର ଅଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ତାର ପାର୍ଟ ବି ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ଏ ର ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମର ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର, ଲୋକୋମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି, ତମର ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଅର ତମର ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟରମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ହଉଛି ବୋଲିକି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ତାର ପାର୍ଟ ବି ଟା ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଏଟା ସାରି ଦବା। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା କ୍ଲାस स्टार्ट करिया। तो हूँ कौन ना आइडेंटिफिकेशन आसेसमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। जो मैंने होचंती रहिले कौन ना इंटेलेक्चुअली जो मैंने होचे मानसिक गत जार होचे किछि चैलेंजेस थिबे को माने कोन ना बेसी होचे पाठ पढुथिबे माने गिफ्टेड स्टूडेंट किबा डल स्टूडेंट किबा मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट ए में जो छुआ माने रहिले समान को किमिति कोन तांकर आइडेंटिफिकेशन करबा असेसमेंट करबा किबा तांकर कोन को भली एजुकेशनली तांकर कोन सुविधा सुजोग दबा से सब विषय पढिबा। फर्स्ट होचे गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड चिल्ड्रन। Gifted children, giftedness is commonly identified through various tests and observations। କେମିତି ଆମେ gifted children को ଆମେ କେମିତି ହଉଛି आइडेंटिफाई करिवा। फास्ट होची इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट रे कोन हिताय ना सेट ऑफ क्वेश्चन किछि दिया हिताय, किछि माने कोन हमर होची क्विज कंपटीशन वाला किछि क्वेश्चन दिया जायथाय, सेठी छुआ मानको होची एग्जाम करा जायथाय। जो को छुआ आडो भलो परफॉर्मेंस करिवे, को छुआ आडो खराब परफॉर्मेंस करिवे, सेठु हम जानि परिबा को छुआ आईक्यू केते, सेठु हम जानि परिबा। सेटा होची इंटेलिजेंट टेस्ट। आईक्यू टेस्ट क्लासिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द आईक्यू स्कोर हला, तांका आईक्यू स्कोर अनुसार हम तांको जानि परिबा। तापर कोन ना स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट एक्सेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन एकेडमिक सब्जेक्ट। जो रहिला तमर एकेडमिक सब्जेक्ट रहिला, मैथ रहिला, तमर होची साइंस रहिला, ज्योग्राफी रहिला, फिजिक्स रहिला, सेटार को के होची बेसी होची कोटा माने कोन कार कते स्ट्रेंथ अछि। जो के मैथ रो भलो होइथांती, अलगा सब्जेक्ट रो टिके खराब होइथांती, तो सेटु मध्ये हम जानि परिबा के छुआ कोटार स्ट्रेंथ अछि, के कोटार वीकनेस अछि, सेटु हम जानि परिबा। कार होची कार केते होची आईक्यू लेवल सेटु हम जानि परिबा, के गिफ्टेड स्टूडेंट के नुहे सेटु जानि परिबा। ऑब्जर्वेशन छुआ को परिबा हला, किबा होची तांकर के छुआंकर म्यूजिक रहउची कोन पाठ पढिबा सहित सेमाने म्यूजिक, आर्ट, लीडरशिप ये सबरे भाग होतबे, तो सेमाने कोन हिजबे गिफ्टेड स्टूडेंट भितरे जिबे। तबरे कम्युनिटी रेकॉर्ड कोन जो एग्जाम लास्ट को तम पाखरे गुटे होची मार्कशीट आस्ते, तो सेठु मध्ये तमे जानि परिबो छुआ रहउची के गिफ्टेड स्टूडेंट। जे भलो मार्क रखतो से सब गिफ्टेड स्टूडेंट हितबे। गिफ्टेड स्टूडेंट माने कोन छुआ जो माने भलो छुआ, जो माने भलो मार्क रखंती, जार होची कोन इंटेलिजेंस बहुत भलो हला। इंटेलिजेंट जो आईक्यू से होची बहुत होची अधिका, तो समान को कोन कहजो गिफ्टेड स्टूडेंट कहजो। तापर होची कोन ना पर्सनालिटी टेस्ट एक्सेस पर्सनालिटी ट्रेट्स लिंक टू गिफ्टेडनेस। तांकर जो पर्सनालिटी अछि, जो तांकर होची तमे को होची तमरो जे राइटिंग को किबा होची कम्युनिकेशन स्किल को किबा होची डिबेट फिबेट ई सब जति के हला तातर जो हुआ होची समानकर परफॉर्मेंस देखि तमे होची जानि परिबो। क्रिएटिव टेस्ट कोन ना नुवा नुवा समाने प्रोजेक्ट सब बनौथिबे, क्रिएटिव थिंकिंग सब करूथिबे। धर गुटे एयर पोल्यूशन होला किबा वाटर पोल्यूशन होला, स्कूल ले गुटे प्रोजेक्ट आसला, तो समाने होची फास्टली होची नुवा नुवा टेक्निक रे सब होची क्रिएटिव थिंकिंग यूज करके नुवा नुवा प्रोजेक्ट सब जदी बनै पाछन्ती, समान सब गिफ्टेड स्टूडेंट भितर छिबे। एप्टीट्यूड टेस्ट कोन ना आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टैलेंट्स पोटेंशियल एरिया ऑफ एक्सीलेंस हला। तांकर जो होची स्पेसिफिक टैलेंट थिबा को माने होचंदी मैथ सब पूरा होची संगे संगे माने कोन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड एमान सब होची पूरा बहुत स्पीड करथबे। रीजनिंग दे बहुत होची एंडे होची कोन करथबे, तांकर होची आउटपुट काढथबे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मध्ये तमे जानि परिबो के होची गिफ्टेड, के होची गिफ्टेड नुहे। पैरेंटल रिपोर्ट तांको पेरेंट होची तांको सहित डिस्कस करिकि मध्ये तमे जानि परिबो पेरेंट्स ऑफ्टन फास्ट ऑर्गेनाइजेशन गिफ्टेडनेस इन देयर चाइल्ड हला। ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି କି ନାହିଁ, गिफ्टेड स्टूडेंट की नुहे ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। टीचर रिपोर्ट्स जो टीचर माने क्लासरूम को प्रत्येक दिन जाउछन्ती पिलाମାନଙ୍କୁ पढिया ପାଇଁ, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ନା ଯେ होची କୋଉ ଛୁଆଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, କୋଉ ଛୁଆଟା ଭଲ आंसर ଦଉଛି କ୍ଲାସ ରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ। टीचर रिपोर्ट को ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। को करिकुलर एक्टिविटीज ରହିଲା, जो भला स्पोर्ट ରହିଲା, डिबेट ରହିଲା, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज ରହିଲା, ସେଠି जो ଛୁଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ पार्टिसिपेट करथिबो ହେଲା, तांको होची कोन कहजिवो गिफ्टेड स्टूडेंट भितरे निया जिवो। असेसमेंट प्रोसीजर कोन कोन असेसमेंट तांको अछि स्कूल ले होची, तांको किमिति हम आइडेंटिफाई करिवा किबा तांको असेसमेंट वैल्यू किमिति तांको मेजर करिवा। एटा गुटे छुआ टेक्निक जे वेस्टलर्स इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन हला। ये टेक्निक रे कोन करा जाय, ए वाइडली यूज्ड आईक्यू टेस्ट एक्सेसिंग वेरियस कॉग्निटिव एबिलिटीज हला। जोबा तमरो मेमोरी को किबा होची तार होची जति सब कॉग्निटिव तुम मेंटल जो आड़क जोटी तुम माइंड टा बेसी काम करथबो। धर मैथमेटिक्स टास्क दिया कि किसी रीजनिंग दिया जोटी होची तुम माइंड टा बेसी होची फंक्शन करथबो, तो सेही बा किसी टेस्ट करा है कि तुमको होची तांकर आईक्यू होची स्कोर करा जाय जे को छुआटार केते आईक्यू। सेटा होची कुआ जाय कोन ना वेस्टलर्स इंटेलिजेंट स्केल फॉर
चिल्ड्रेन जोटी तुम ब्रेन टा हूँ अधिका काम करथो सेही भलिया टेस्ट करा जाय कि तुमको हूँ बछा जीवो सेटा हूँ गोटे प्रकार असेसमेंट तापर वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कोन ना जो ने 16 वर्ष रु अधिका हला जो माने बड़ छुआ माने सेमानक पई नुवा नुवा टाइप ऑफ क्वेश्चन सब बना जिवो सेडा को कहै कोन वेस्टलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल द्वारा भी ମଧ୍ୟ ତମେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟଲର୍ସ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କେଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୟୁଜ ଏଜ୍ 2.5 ଟୁ 7 years जो छोट छुआ माने रहिले सेमानक पई होची ए असेसमेंट आडको ए असेसमेंट यूज करा जाय वेस्टलर्स प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस एठी कोन करा जाय ना छुआ मन को छोट छोट टास्क दिया जाय कोला ना किछि टास्क चार्ट दिया हितो सेठी कोन करा हितो मिश्रण फटाण गुणन हरण किछि दिया हितो किबा होची किछि शेप दिया हितो को हितो ए शेप रो ना कोन किछि छुआ थिबे कोन ना ताको पढाओ न पढाओ से तारे आंसर दे देते त से माने कोन ता जिवे गिफ्टेड चिल्ड्रन मिते जिवे सेबला तमे ताको असेसमेंट करि परिबे सेमान को चिन्हि पारिबो ହେଲା these tests help diagnose ADHD learning disability and intellectual potential ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା ଏହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ କୋଉ ଛୁଆର ହଉଛି କଣ ଲର୍ନିଂ ଡିସାବିଲିଟି ରହିଛି ବା କୋଉ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ହଉଛି ପୋର କିଏ ହଉଛି ଗିଫ୍ଟେଡ କିଏ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟେଡ ଛୁଆ ଚିଲଡ୍ରେନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲି କଣ କଣ ହଉଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି କି अलग କରାଯିବ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस टीचर रिकमेंडेशन एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो छुआ माने रहिले किछि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मानकु जो मानकर एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत भलो जो माने भलो मार्क रखथिबे किबा टीचर माने कहउथिबे जे हां ए माने होचंदी भलो छुआ अडक किबा इंटेलिजेंस टेस्ट जो करचंदी आईक्यू टेस्ट जो करचंदी आमे थरे रीजनिंग ऊपर किबा होची जीके ऊपर जो आईक्यू टेस्ट कले हला सेठी जदी स्कोर मानकर भलो हला से मानको आइडेंटिफाई करिकि सिलेक्ट कराजिवो एटा होची सिलेक्शन प्रोसेस गला तापर एक्सेलरेशन कौन ना फास्ट ट्रैकिंग गिफ्टेड स्टूडेंट थ्रू द करिकुलम हमें जो सब डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम करके डिफाइड करके कि हो जे क्विज करके हमको हमें फास्टली ट्रैक करबा को के गिफ्टेड स्टूडेंट के गिफ्टेड स्टूडेंट वेरियस प्रोविजन इन एक्सेलरेशन आर एज फॉलोज हैला ताको होची कोन होची किमिति तांकर जो ज्ञानटा को अछि ताको किमिति आउ टिके बढ़ेबा किमिति अर्ली एडमिशन हला ताको शीघ्र शीघ्र एडमिशन मिल जिवो धरे गोटे छुआटा होची कोन मु जोडा कहली 7 क्लास रो गोटे छुआटा 10 क्लास रो होची से होची कोन क्वेश्चन को सॉल्व कर देछि तो ताको होची अर्ली 10 क्लास रे एडमिशन मिल जिवो किबा होची हायर देखिबो छोटो छोटो छुआ माने जो माने होची एज होची धरे 18 वर्ष किबा 15 वर्ष छुआ समान जाकी कॉलेज रो छुआ माने को पढौचंदी तो सेही माने होचंदी गिफ्टेड स्टूडेंट रो छुआ से किमिति पढेले ताको अर्ली एडमिशन पड़े मिलिला क्विकली प्रमोशन हेले माने गोटे क्लास आउट क्लास को क्विकली समन जाई पले नॉन ग्रेडेड क्लास कोन इज इन एजुकेशनल सेटिंग where student of various ages abilities are grouped together in the same classes हला माने कोन नॉन ग्रेडेड क्लास माने कोन एठी होची देखा जाय जे तमे 10वीं श्रेणी लो छ कि 9वीं श्रेणी लो छ एठी कोन करा जाय ना गोटे ग्रुप गोटे स्कूल रे धर गोटे क्लास होची धर गोटे होची माने होची फिजिक्स क्लास टे होची गोटे फिजिक्स क्लास होची तो सेठी कोन करा जबो जो माने प्लस 2 जो माने पाठ पढुचंदी से छुआ माने रहिबे किंतु जने अष्टम श्रेणी छुआ गिफ्टेड स्टूडेंट तो सी जाई प्लस 2 पाठटा बुझी पाछ तो सी जाई सेठी से क्लासरूम रे बसी कि से माने बुझी परिबो से पाठ पढी परिबो सेटा सेही भला क्लासरूम को को जाय नॉन ग्रेडेड क्लासेस माने सेठी तांकर एज देखा जिवोनी सेठी तांकर एबिलिटी देखाय कि सब गोटे जगह रे से माने को पाठ पढा जो सेडा होची नॉन ग्रेडेड क्लासेस एक्स्ट्रा कोर्सेस तांको दिया जिवो जेहेतु से माने गिफ्टेड स्टूडेंट से माने को नुवा नुवा सब कोर्स दिया जिवो तुमको कंप्यूटर सिखा जिवो कि अलग अलग सब कोर्सेस दिया जिवो सेग्रीगेशन segregation called providing special programs in the school designed for the gifted student to maximize their learning potential ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କଣ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ କୁ ହଉଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ସବୁ ତମର ମାନେ କଣ ଯୋଉ ହଉଛି ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ହଉଛି ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ସେ ସବୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦିଆଯିବ ସ୍ପେଶାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ସ୍ପେଶାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉଛି ପଢାଯିବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ସବୁ ପଢାଯିବ ତାପରେ କୋଚିଂ ସେକ୍ସନ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ ନିଟ୍ ଜେଇ ବା କିଛି ମେଡିକାଲି ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢାଯିବ क्लब क्लब सेक्शन रहिबो किछि होछि कोन गिफ्टेड स्टूडेंट मानको एकाटा करिकि किछि टॉपिक ऊपर सेमानकर डिस्कशन करिवे त क्लब सेक्शन रहिबो तापर स्पेशल स्कूल माने तांको पई बना जिवो जो बला डिसेबल्ड छुआ माने पई स्पेशल स्कूल बना हला सेबला गिफ्टेड छुआ माने पई स्पेशल स्कूल बना जिवो तापर एनरिचमेंट प्रोग्राम को इट इज सजेस्टेड दैट स्कूल प्रोग्राम फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड कंसिस्ट ऑफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस appropriate for their adequate development जो भला होची ताको कोन दिया जिवो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया जिवो आ लाइब्रेरी फैसिलिटी दिया जिवो जो गोटे गिफ्टेड स्टूडेंट्स मानको लाइब्रेरी रे जाईकि सेमाने बही पढी परिबे जो बही पढी चाहिबे से गोले पढी परिबे इंडिविजुअली सेमाने प्रोजेक्ट तयारी करि परिबे हला जो ग्रुप करके जो प्रोजेक्ट तयारी करथले सेमाने हेटी इंडिविजुअली प्रोजेक्ट तयारी करि परिबे ए सब गुटे गुटे थिला कोन तमरो होची पॉइंट सब थिला एटा छुआ बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ता बहुत थर पड़छि गिफ्टेड चिल्ड्रन ऊपर तमरो बहुत थर क्वेश्चन आसे शॉर्ट नोट आ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत थर आसे
ମୁଁ ଯେବେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆଉ 10-15 ଦିନ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉଟା କୋଉ ଆଡକ ହଉଛି ପଢିକି ଯିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ 10-15 ଦିନ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ और मेंटाली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, जो मानकर मेंटाली ब्रेन तार फंक्शन ठीक करूना, तो से छुआ मान केମିତି कौन आइडेंटिफिकेशन करवा देखा। फास्ट हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रेन केମିତି करवा कॉग्निजियल अबनॉर्मालिटी और फिजिकल डिफॉर्मिटीज एट बर्थ है। जन्मरू जदि भीतर किसी अबनॉर्मालिटी थी माने फिजिकली माने होचंदी कोन तांको बॉडी पार्ट किसी होची कार होची हाथ होची सीधा होथबोनी कि होची कार ब्रेन ट्यूमर होइथिबो कि ब्रेन अधिक फुली होइथिबो, तो फिजिकली जदि डिफॉर्मिटीज देखिले फिजिकली जदि होची तापर किसी अंग प्रत्यंग जदि होची देखिले होची माने कोन अबनॉर्मालिटी किसी देखिले ताने सेटा उठा आइडेंटिफिकेशन करि परिबो। डिफिकल्टी विथ एज एप्रोप्रिएट टास्क है गोटे 6 क्लास रो गोटे छुआटे अछि है, से छुआर नॉर्मल छुआटे आ गोटे जो माने होचंदी कोन मेंटालिटी चैलेंज जो छुआ माने अछंती से 6 वर्ष रो छुआ माने 6 वर्ष रो छुआटा जो जो काम करि पारथो से यदि सेही काम आडको न करि पाइला, तो एग्जांपल नै कि देखिबा जदि 6 वर्ष रो छुआटा होची ओ आ लिखि पारथो है, से माने होची बेसिक जो एबीसीडी आडको अछि से आडको से लिखि पारथो, किंतु ये यदि सेही टास्क आडको करि पारथोनी जदि से माने होचंती कोन करिवे खाइ हातरे खाइ पारथोनी, जदि जा जा आमे जदि जनको डाकुचंती से आडको ताको न सुनुथबो बा गोटे जिंसटाको आनिया पई कोचंती से जदि से जिंसटाको आइडेंटिफाई करि नै पारथबो, तो जो जो एप्रोप्रिएट एज रो जा जा काम करिया थिबो जदि से सब काम करि पार नथबो ताने सी भी मध्ये मेंटली चैलेंज छुआ भितर जीवो। तापर होची बिलो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होची स्कूल जो टेस्ट होची सेठी खराब मार्क थिबो, सोशली से छुआ मानक सहित बेसी होची फैमिलियर हे पारथबोनी, छुआ मानक सहित बेसी कथा हे पारथबोनी हला, डेली एक्टिविटीज रे से सब टाइम स्ट्रगल करथबो, निजर केयर नै पारथबोनी, निजे हाइजीन रहि पारथबोनी, खाइबा खाइ पारथबोनी किबा गाधै पारथबोनी निजे किबा ड्रेसिंग सेंस तार निजर किछि नथिबो, तो से माने मध्ये होची कोन थिबो एमाने होचंती जिबे होची मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन भितर जिबे। फिजिकल फीचर कोन ना होची स्मॉल और लार्ज हेड, तार देखिबो मुंडटा बहुत बड़ होइथिबो ता बॉडी ठारू, किबा होची तमर होची स्लांटेड आईज हला, आ होची कोन तापर जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स आ किछि किछि होची कोन ना आखी होची सबले में लाल रहउथिबो, कार आखी बड़ थिबो हला, याडा को सब होची किछि फिजिकल फीचर द्वारा मध्ये तमे आइडेंटिफाई करि परिबो। कम्युनिकेशन इशू से छुआ मानक सहित बेसिक लैंग्वेज रे मध्ये कथा कहि पारथिबो, ता पार्टी सबले पे लागुथिबो, डिलेड डेवलपमेंट मोटर सोशल इकोनॉमिकल और कॉग्निटिव एरिया रे सबले पई कोन होथिबो, ता अलगा जो तार जो सांग माने अछंती सी होची जदी गुटे क्लास रो माने समान कथा माने होची आंसर दे पारथिबे, समान होची पाठटा मने रखि पारथिबे, किंतु ये होची मने रखि पारु नथिबो। इमोशनली सोशली जदी तांको सांग माने ठारू ये होची वीक अछि ताने हम जानिबा जे से होची मेंटली रिटार्ड स्टूडेंट गुटे शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड पोर मेमोरी हला, से होची क्लासरूम रे बसी बेसी टाइम होची बसी पारथिबो 10-15 मिनिट बसला परे ताको होची पूरा विरक्त लागुथो, फ्रस्ट्रेशन होउथो छै हला, आ होची कोन ना पोर मेमोरी किछि मने रखि पारथिबो, तो एई सब किछि अछि होची कोन द्वारा आम जापर किए हूँ मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रेन। तापर कौन ना आसेसमेंट प्रोसीजर फॉर मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रेन कौन कौन आसेसमेंट करा स्कूल में। फास्ट हूँ इंटेलिजेंट टेस्ट करा आईक्यू टेस्ट केमी कौन करा मुझे जे गोटे हूँ टास्क दिया हूँ किसी क्वेश्चन दिया जो परफॉर्मेंस करेंगे से जापर कार कौन के आईक्यू अच्छी। एमआर माने मेंटल रिटार्डेशन है, जदि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन अछि किमिति ना आईक्यू तार 50 रु जदि 75 भीतर रहउथबो ताना ताकू कहजिबो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, आ जदि 36 रु 51 भीतर जिवो ताकू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कहबा, जदि 20 रु 35 भीतर जिवो ताकू सिवियर मेंटल रिटार्डेशन पिला कहबा, आ जदि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कोन ना 20 आईक्यू लेवल 20 रु जदि तळु आउरी गला ताना होचे ताकू प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन कहबा। आउर तापर होचे सोशियोमेट्रिक टेक्निक, सोशियोमेट्रिक कोन ना सोशल रिलेशनशिप ता ग्रुप भीतर कोगुला रखुचे सांग मानक सहित मिसुची कि नाही हला, ठीक भाव कथा कहि पारछु कि नाही, कम्युनिकेशन ठीक भाव रखुची कि नाही, एको जदि हमें ऑब्जर्व करिबा ता भी हमें ताको चिन्हि पारिबा। तापर एडॉप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, एडॉप्टिव बिहेवियर असेसमेंट कोन इवैल्यूएट हाउ वेल ए चाइल्ड अडॉप्ट द डेली लाइफ टास्क सच एज कम्युनिकेशन सेल्फ केयर, जोटा कहली जे तार से ठीक भाव छुआ मानक सहित कथा हेइ पारछु कि नाही, हाइजीन रहि पारछु कि नाही, इटिंग ठीक भाव कहि पारछु कि बाथिंग ठीक करि पारछु कि नाही, ई जदि सेल्फ केयर जदि से नै न पारथिबो ता बिहेवियर जदि से किछि चेंजेस आनि पार नथिबो है, ताने ताको होची सेटा सी असेसमेंट रु मध्ये हमें जानि छुआ को चिन्हि परिबा। तापर ऑब्जर्वेशन है, जो स्कूल परिसर रे हमें होची जे सार माने छुआ मान को ऑब्जर्व करिक मध्ये ताको कतरु माने डाटा कलेक्ट करिक छुआ मान को भितरे से माने मध्ये चिन्हि पारिबे, ताको सोशली किबा इमोशनली बिहेवियर सब देखि छुआ मान सहित कि माने कोन मिसु नथिबा आइसोलेशन होगी बसुथिबे गुटिया जगर सब छुआ खेलुथिबे ये होची एकरिया जगर बसथिबो, तो से माने होची मेंटली रिटार्डेड भितरे जिवे। तापर होची कोन ना केस स्टडी कम्युनिटी रेकॉर्ड्स चाइल्ड रो बैकग्राउंड देखिबे किबा तांको बापा माँ किबा होची तांकर होची अजा आई जदि किछि से बळा तांकर होची कोन मेंटल रिटार्डेड के थिबो तान तांकर होची कोन केस से मानकर बैकग्राउंड चेक करिवे। आ तांकर जो कम्युनिटी रेकॉर्ड अछि, कम्युनिटी रेकॉर्ड कोन जेतले एग्जाम होतबो लास्ट होची तले तुमको होची मार्कशीट मिलुथबो सेतले होची देखिबे जे से छुआटा भलो परफॉर्मेंस करूची ना नाही,
क्लास रे यूनिट टेस्ट रे तो सेठी मध्ये जानि कि तुम चिन्हि पारिबो होची जो को माने मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट तापर होची एजुकेशनल प्रोविजन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कोन होची एजुकेशनली कोन बेनिफिट दिया होची लर्निंग बाय डूइंग एमानु को बेसी होची घुसेबा ऊपर होची बेसी ताको एम्फासिस कराउनी एठी सब कोन ना प्रोजेक्ट सब करा होची फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल एंड हैंड ऑन लर्निंग एठी सब प्रोजेक्ट किबा होची छुआ मानकु सब देखा होची पिक्चर देखा होची किबा होची ताको साउंड रे सब सिखा जाउची एठी सब प्रोजेक्ट करिके प्रैक्टिकल करा जाय कि छुआ मानकु सिखा जाउची रिपीटेशन एंड शॉर्ट स्टडी प्रोजेक्ट है गोटे पाठ को बारंबार रिपिटेशन करबा द्वारा से जाकि मन रखि पारछन जेहेतु से होचंदी कोन मेंटली से एते स्ट्रांग नुदी तो तांको बारंबार रिपिटेशन करके पाठ पढ़ा जिवो शॉर्ट स्टडी पीरियड जदी 45 मिनिट रो गोटे नॉर्मल छो पढ़ा होची ताको एटी 10 रु 15 मिनिट भीतर पर्यंत पढ़ा जिवो जेहेतु से मेमोरी होची से ठीक भाबरे मेमोरी करि पारंतनी लेसन वर्ड को सेति पई ए सब टेक्निक यूज करा जिवो मेन स्ट्रीमिंग रेगुलर जो छुआ माने रहिले मेन स्ट्रीमिंग माने कोन जो मेंटली रिटार्डेड छुआ रहिले आ नॉर्मल छुआ रहिले सेमानकु मिसे की पाठ पढ़ा जिवो जहा द्वारा सेमानकर एकेडमिक आ सोशली डेवलपमेंट हे परिबे सेमाने होचंदी निजुको इन्फीरियर माने कोन फील करबेनी तापर होचे ट्रेनेबल फॉर ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड आउट होची ऑन अनट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड ट्रेनेबल आ अनट्रेनेबल कोन ना जो मेंटली रिटार्डेड छुआ छथि सेमानकु ट्रेनिंग देई कि तांको किछि सुधार अना जाय परिबो सेमानक पई कोन होची प्रोविजन सब होची किबा कोहुला तांको होची एजुकेशनली प्रोविजन दिया जिवो सेमानकु कोन सिखा जिवो स्कूल ना सेल्फ केयर आ सोशल ट्रेनिंग विषय को सिखा जिवो किमिति से हाइजीन रहिबे किमिति छुआ मानक सहित कम्युनिकेशन करिवे किबा होची अलगा जो सार माने रहिले किबा तांको पेरेंट माने रहिले सेमानक सहित किमिति कोन इंटरेक्शन करिवे से सब आड़ को सेमानकु ट्रेनिंग दिया जिवो जहा तरह सेमाने होचंदी बुझी परिबे किबा क्राफ्ट म्यूजिक आ सेंसरी ट्रेनिंग दिया जिवो किछि क्राफ्ट एजुकेशन दिया जिवो धरे बुनिबा कथा को किबा होची किछि माटी रे किछि जिंस बनेबे एबा होची क्राफ्ट एजुकेशन दिया जिवो तांको म्यूजिक म्यूजिक थेरापिस्ट दिया जिवो हला तांको म्यूजिक सिखा जिवो तापर होची सेंसरी ट्रेनिंग माने तांको जो बॉडी रो जो सेंसरी पार्ट आड़ रहिछि से माने तमर आई रहिला हियरिंग रहिला जति जो काइनेस्थेटिक्स जो सेंसरी स्किल आड़ रहिला ताको केमिति एंगेज करिवे किबा ताको तार केमिति कोन व्यवहार करिवे से सब विषय रे हम ताको ट्रेनिंग दबा तापर बेसिक एकेडमिक सिंपल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स जो माने मेंटल रिटार्डेड समान तो बहुत बड़ कोन मैथ फेथ बुझी परिबे ना तो समान को सिंपल जो न्यूमेरिकल स्किल्स आड़ को मिश्रण फेडाण गुणन हरण ताको सिंपली से आड़ सब बुझा जिवो तापर हैबिट ट्रेनिंग जो डेली रूटीन तंकर अछि जो इंडिपेंडेंट लिविंग करिया पई धरे तमर खाइबा केमिति किबा हाइजीन केमिति रहिबा कि ए सब आड़ डेली जो एक्टिविटी जाड़ अछि समान सब ट्रेनिंग दिया जिवो कहकु जो माने मेंटली रिटार्डेड थिबे किंतु ताको ट्रेनिंग देई हि पारु ट्रेनिंग देलाळु से माने बुझी पारथि तो किछि किछि अछंती जो मानकर आईक्यू लेवल पूरा 20 रु तळकु 25 रु तळकु माने माने सिभियर मेंटल रिटार्डेड भितर जिबे एमान को कोन ना होची होम कस्टोडियन रे रखा जाय माने माने पूरा पागल भଳି आइ जाय तो सेमान को बाहर दुनिया को छडा जायनि तांको घरे होची कस्टडी रे रखा जाय ताको कस्टोडियल केयर दिया जिवो रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग केयर एमान को कोन पूरा लाइफ लॉन्ग ले इनको केयर दिया जाय कैन नॉट परफॉर्म बेसिक डेली एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली एमाने होचन कोन ना होची हमर जो डेली एक्टिविटीज रहिछि ब्रश करिबा खाइबा पीबा एमाने होचंती एक्टिविटीज करि पारंतिनि सर्वाइवल स्किल्स फोकस ऑन एसेंशियल फिजिकल नीड्स सच एज फीडिंग हाइजीनिक एंड सेफ्टी ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଯେତିକି ନିଡ୍ସ ଅଛି ଧର ହଉଛି ଖାଇବେ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ ରହିବେ କିମ୍ବା ହେଲା କଣ ବାଥ କରିବେ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ତାଙ୍କର ରହିଲା ହଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ଫୋକସ କରାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ବେସିକ ନିଡ୍ ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ କରାଯିବ ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜଡ କେୟାର these children need 24/7 support from the caregivers and the institution जदि ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଉଛି ସ୍କୁଲ କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କେୟାର ଗିଭର ଆସିବ ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 24/7 24 ଆୱାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାପରେ ରହିଲା ଲର୍ନିଂ ଡିସାବିଲିଟିज ये थिला कोन मेंटल रिटार्डेड आ किछि लर्निंग डिसेबिलिटीज मु कहिछि जो मानकर लर्निंग रे किछि प्रॉब्लम थिबो सेमानको किमिति तमे आइडेंटिफाई करिवो किमिति कोन ना चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज मे बी आइडेंटिफाइड वेदर टू स्टार्ट फेसिंग डिफिकल्टीज इन स्कूल स्कूल परिसर रे जा जा तंगरा लर्निंग सब होची राइटिंग कथा को रीडिंग कथा को कि मैथ कथा को कि ज्योग्राफी कथा को एला जो जो हमर लर्निंग सब रहिछि से जदी डिस्काल्कुलिया तमर डिस्लेक्सिया एबा जदी लर्निंग किछि डिसऑर्डर रहिला ताना हम तम कहबा जे से पिला माने लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन बोली तांको कहि परिबा कोन कोन साइन सब ना डिफिकल्ट विथ बेसिक कांसेप्ट लाइक टेलिंग टाइम टाइम देखि कि जानि परथबे नि जे केतोटा हेछि बा हो जे मास एटा को मास चलछि तांको जदी पचा दो से जानि परथबे नि को सीजन चलछि खरा खरा कि वर्षा कि से तो से कहि परिबेनि कंफ्यूजन सबले पई होतबे मल्टीप्लिकेशन टेबल जो बेसिक 5 तर ता पचारिबो 5 गुणन 2 केते 10 हम जण छुआ कहि परिबो ता सी होछि सेठी कंफ्यूजन होतबो किबा ताको जदी 5 गुणन 2 पचा दे कि 2 गुणन 5 पचा देजो सेठी से कहि परथबोनि सेही उला छुआ को कोन कहबे हमर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन भितरे छिबे स्लो आउट डिलेड रेस्पॉन्स इन इंटरैक्टिंग विथ अदर्स जेतबेला आउ जण सहित कथा होतबे जदी ताको सार जने पचा देले क्वेश्चन पचा देले से ताको बहुत टाइम लेट रे ताको आंसर देउथबो तबरे जदि किछि प्रीवियसली किछि पाठ पढाइ छै ताको ठीक भाबरे रिकॉल करि परथबोनि किबा सार जदि किछि कहले जे उठा डेफिनेशन कहले ताको कहबे छुआ मानन कहबे देखियो मु जोटा कहली सेटा को तो तमरे आउ थरे ताको होची
কই পারথিবନି ରିପିଟ୍ କରି ପାରୁଥିବନି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯିବେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ମାଇନର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାର୍ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାଟି କରିଦେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାବ୍ ଟେ ପଶିଗଲା କ୍ୟାବ୍ ଟେ ଗୋଟେ ଖସି ପଇଲା ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ନା ମାଇନର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ କନଫ୍ୟୁଜନ ୱିଥ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେନି କିମ୍ବା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଡିଂ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୁରା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ରିଡିଂ କରିପାରୁଥିବେ ପାଟି ଲାଗୁଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ପଢୁଥିବେ ତାହେଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପରେ ଦି ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଛାଡି ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଢୁଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ ନେଉଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କଣ ଫେଲ୍ଡ କୁ ଲେଫ୍ଟ ପଢିଦଉଥିବେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଫେଲ୍ଡ ପଢିଦଉଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାପରେ କଣ ସେମାନେ କିଛି କଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆଡକୁ ତ କହିଦଉଥିବେ ମାନେ ହଉଛି କଣ ବି ଇ ଜି ଏଭଳିଆ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଗ କହିପାରୁଥିବେନି ତ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଛୁଆ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ତାପରେ ରେଗୁଲାରଲି ଗାସେସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନକରେକ୍ଟଲି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଢିଲେ ଧର ମୁଁ ହଉଛି କଣ ପଢିଲି ଡିଫିକଲ୍ଟି ମୁଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଟାକୁ ଭୁଲ ପଢିଦେଲି ତ ଆଜି ପଢିଲେ ତାପରେ ଦି ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ କରେକ୍ଟଲି କହିଥିବ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏଟା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ତାକୁ ଦି ଚାରି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢୁଥିବେ ପୁଣି ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଭୁଲ ପଢିବେ ତ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ସେମାନେ ଇନକରେକ୍ଟଲି ପଢୁଥିବେ ତାପରେ କଣ ଅନ୍ କୁ ନ ପଢୁଥିବେ ହେଲା ସ କୁ ୱାଚ୍ ପଢୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ୱାଟର ଭିତରେ ସରି ଲେଟର ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛି କଣ ମିସରିଡ୍ ସିମିଲାର ଲୁକିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଯୋଉଟା ହେଲ୍ପ ଆଉ ହେଡ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେନି କୋଉଟା ହେଡ୍ କୋଉଟା ହେଲ୍ପ ବି ଆଉ ଡି ଭିତରେ ହେଲା ବି ଆଉ ଡି ଭିତରେ କୋଉଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେନି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଥାଏ ଇ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେନି କୋଉଟା ହଉଛି ଏ ଆଉ କୋଉଟା ହଉଛି ଇ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ସବୁ ସିମିଲାର ଲୁକିଂ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନର୍ସରୀର ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଯୋଉ ଛୁଆ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କିଏ ହଉଛି କାହାର ଲାର୍ନିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଡାଏଲ ମେଥଡରେ ଜାଣିପାରିବ ଡାଏଲ କଣ ତାପରେ ହচ্ছে ଡାଏଲ ମେଥଡରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେ ଚାର୍ଟରେ କଣ ଥାଏ ନା କିଛି ପିକ୍ଚର ଥାଏ କିଛି ହଉଛି ସେପ୍ ଥାଏ କିଛି ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଆଡକ ଥାଏ ସେ ଚାର୍ଟ ଆଡକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ଆଡକୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଏ ଆଡକୁ ହଉଛି କଣ କର ଫୁଲ କର ତ ସେଠି ହଉଛି ଯୋଉ ସେପ୍ ଆଡକ ଯିଏ ଭଲ ଛୁଆ ସେ ଲେଖିଦବ କଣ ଏଇଟା ସେପ୍ ପାଖରେ ଲେଖିଦବ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ସେ ତାରା ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି 5+2 ଲେଖିଦବ 10 ଏଇଟା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯାହାର ହଉଛି କଣ ନା ଯିଏ ହଉଛି ଆମର ଲର୍ନିଂ ଡିସାବଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ସିଏ ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି କିମ୍ବା ଯଦି ପଢିତେ କହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଲି ଠିକ ଭାବରେ ପଢି ପାରିବନି ତା ଯୋଉ ସେନ୍ସରୀ ଅର୍ଗାନ ଆଡକ ଅଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ କଣ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବନି କିମ୍ବା ହଉଛି ଶୁଣି ପାରୁଥିବନି ଏଇ ସବୁ ଆଡକ ଯୋଉ ଆମର ନର୍ସରୀ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ହଉଛି ତମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଡାଏଲ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ହଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନା ୱେଷ୍ଟଲର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କେଲ ୱେଷ୍ଟଲର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କେଲ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଇଛି ଛୁଆ यार पार्ट ए रो ମୁଁ ୱେଷ୍ଟଲର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କେଲ କଥା ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଏଲଡି ଲର୍ନିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଯୋଉ ଛୁଆ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଡେ ସ୍କୁଲ और ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ସ୍କୁଲ ବନାଯିବ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଶନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ କାହା ପାଇଁ जो लर्निंग डिफिकल्टी जो छुआ मैंने रही स्पेशल स्कूल सब बनाଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାसेस इन रेगुलर स्कूल जे रेगुलर स्कूल होची सेठी जदी को छुआ माने अछन जार लर्निंग डिसेबिलिटीज तांको पय स्पेशल क्लास सब रखा जिवो हला जोटी होची कोन करा जिवो गुटे कांसेप्ट को आउथरे पढा जिवो हला तांको आउथरे रिपीटेशन करा जिवो तांको नुवा नुवा इंस्ट्रक्शन सब दिया जिवो हला सोशल एक्टिविटी रे केमिति कोन पार्टिसिपेट करिवे किबा छुआ मानन सहित केमिति कोन होची मिसी के रहिबे से सब होची तांको सेठी सिखा जिवो तापर मेनस्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन जानिचो कोन गुटे रेगुलर स्कूल रे हम लर्निंग डिसेबिलिटी छुआ मानन को मिसे की पाठ पढिबा हला जोटा रेगुलर क्लासरूम रे गुटे लर्निंग चिल्ड्रन को मिसे जदी पाठ पढिबा ताने होची तांको किछ एडिशनल सपोर्ट मिलिबो तांको होची करेज मिलिबो तांको होची इंडिपेंडेंटली फील हेबो ए ए जो तीनटा वे रे मध्ये हम होची गुटे सपोर्ट करि परिबा एजुकेशनली तापर होची कोन टीचिंग अप्रोचेस फॉर एलडी गुटे जो माने लर्निंग हमर होची डिफिकल्टी डिसेबिलिटी जो छुआ माने अछन तांको पय कोन कोन टीचिंग अप्रोचेस रहिबो कोउला सर माने पढेबे स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप माने कोन ना होची माने गुटे बड़ पाठटा अछि धरे होची मैथ रो गुटे बड़ थ्योरम टा अछि ताको जे फास्ट ताको स्टेटमेंट बुझेबे यदि छुआ माने स्टेटमेंट बुझेले तापर ताको ज्योमेट्रिकल फिगर करिवे तापर जाके पूरा होची एक्सप्रेशन टा बुझेबे तो गुटे अल्प अल्प माने छोटो छोटो पार्ट रे ताको डिवाइड करिके पढेबे तापर होची कोन ना इमीडिएट फीडबैक जदि छुआ किछि बुझि पार नै ताको संगे संगे ताको फीडबैक देबे माने छुआ जदि पचा देला सर एटा किमि चला ताको संगे संगे ताको बुझे देबे मल्टीसेंसरी टीचिंग तापर कोन ना विजुअल ऑडियोटरी और काइनेस्थेटिक मेथड्स माने कोन ना छुआ को विजुअली किछि देखेबे माने धरे फोटो देखेबा पिक्चर देखेबा से बला देखि पाठ पढेबे ऑडियोटरी टैप रिकॉर्ड सिखेबे टैप रिकॉर्ड रे सुनेबे छुआ मानन को बा काइनेस्थेटिक माने होची तमर होची फिजिकल एक्टिविटी करिकि बा
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମେଥଡ ମାନେ କଣ ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସରୀ ମେଥଡରେ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁଜ ପିକ୍ଚର ଟ୍ରେଚିଂ ଯୋଉଭଳିଆ କହିଲେ ସିମ୍ପଲି ସେମାନେ ପାଠ ପଢେଇବେ କେମିତି ପିକ୍ଚର ୟୁଜ କରିକି ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆମେ ପାଠ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ମନେ ନ ରହିବ ଦେଖିବ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ କରୁଛି ୟା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିକି ପଢେଇବି ମାନେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରହିଯିବ ନା ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ପିକ୍ଚର ୟୁଜ କରିକି ପାଠ ପଢାଯିବ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଚ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଟୁ ମିଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ୟୁନିକ୍ ନିଡ୍ସ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଲର୍ନିଂ ଏଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତାର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ children with emotional and behavioral deviation with special reference to ADHD ହେଲା ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଇମୋସନାଲି ହଉଛନ୍ତି ୱିକ୍ ଥିବେ କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରାଲି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଥିବେନି ବା ଯାହା ଯାହା ADHD କଣ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର attention deficit ଆଉ ହଉଛି hyperactive disorder ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉମାନେ ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଚିଲଡ୍ରେନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କେମିତି ଲାକ୍ ଅଫ୍ ସେ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଥିବେ ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ସ ପାଠ ପଢାରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ ଲୋ ଆଇକ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବହୁତ ହଉଛି କମ ଆଇକ୍ୟୁ ଥିବ ତାଙ୍କର ओर एकेडमिक परफॉर्मेंस जो यूनिट टेस्ट कथा को कि होची तमर होची किछि गोटे विषय सरीला एग्जाम कथा को कि होची हाफ ईयरली एग्जाम फाइनल एग्जाम ई सब रे जो मार्क आसीबो देखिबो बहुत होची पोर परफॉर्मेंस थिबो डिफिकल्टी हैंडलिंग एंजाइटी पोर सेल्फ वर्थ एंड स्ट्रगल विथ पीयर एक्सेप्टेंस एंड सिटिंग रियलिस्टिक ग्रोथ हला जदि तांको किछि होची किछि एंजाइटी जो तांकर हबो हला किछि पाठ करि नाथि जो आमे जो फियर हिताय सर मारिबे कि गाल देबे कि तो सियाड को कोन ना से माने होचंदी हैंडल करि पारथिबेनी हला निज प्रति निजर होची सेल्फ वर्थ नथिबो माने होची ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାବୁଥିବ ଯେ ହେ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରିବି ନା ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିବି ନା ତ ନିଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥିବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ୱିଥ ପିଓର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମତେ କଣ ଛୁଆ ମୋର ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଇମୋସନାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଧର ମୁଁ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁନି କିମ୍ବା ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ହଉଛି ପାଠ ଦେଇପାରୁନି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ହଉଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଥିବ ତାପରେ କଣ ନା କମନ ବିହେଭିୟର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବନେସ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିବ କ୍ଲାସକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଧରେ କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବ ସାର୍ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5+2 କେତେ 7 ତ ଏଇ ଆଡକ ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସେ ପଚାରୁଥିବ କ୍ଲାସକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବ ସେଭଳିଆ କମନ ବିହେଭିୟର ଆଡକ ସେ ଭିତରେ ଯିବ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ଯାହା ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ ସେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିବନି ଇନାବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟାସ୍କ ଫର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ କଣ ନା ତ ଭଳିଆ ହଉଛି ସ୍ପିକିଂ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ହଉଛି ମାନେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଆନ୍ସର ଦବା ଏ ସବୁ ସେ ଦେଇପାରୁଥିବନି କିମ୍ବା ଠିକ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛି ସିଆଡକୁ ଯିବେ କାଉଥିରେ ନା ଇମୋସନାଲି डिस्टर्ब चिल्ड्रेन भितर ଯିବେ ତାପରେ often experience anxiety withdrawal and depression with intelligence slightly below the IQ around 19 ଏଇ ଯୋଉ behavioral challenge disturbed children ମାନଙ୍କର IQ କେତେ ହେଇଥାଏ 90 ରୁ ତଳକୁ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନେ anxiety feel କରନ୍ତି depression feel କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ କ୍ଲାସ ରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି କ୍ଲାସ ରେ ମନ ଲାଗେନି ଏଭଳିଆ ସବୁ ହଉଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଚିଲଡ୍ରେନ with ADHD ମାନେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର attention deficit hyperactivity disorder ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଡିସପ୍ଲେ ଆଟେନସନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ ରେ ହଉଛି ଆଟେନସନାଲି ସେମାନେ ବସି ପାରୁଥିବେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଣେ ତେଣେ ସେଣେ ଏଣେ ବୁଲୁଥିବେ କିଛି ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବସି ପାରୁଥିବେନି ତାପରେ ହଉଛି ଲୋ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟଲରାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏନଜାଇଟି ହଉଥିବ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ୱିଥ ବୋଥ ହଉଛି କଣ ଏକାଡେମିକ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଏକାଡେମିକାଲି ସେ ବହୁତ ହଉଛି ପୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦଉଥିବେ କ୍ଲାସର ମାର୍କ ଠିକ ସେ ଆସୁଥିବନି ସୋସିଆଲି ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଥିବେନି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା ହଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଠିକ ସେ ରହୁଥିବନି with IQ generally 7.7 ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଯୋଉ ହଉଛି ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ 7 ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ଆହୁରି କମ ଦେଖାଯିବ କଣ ADHD ଛୁଆ ମାନେ ଆଭରେଜ IQ ଯେତିକି ଥିବ ତାରଠୁ ଏଇ ADHD ମାନଙ୍କର 7 ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ଆହୁରି କମ ଥାଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ ନା ଡିକ୍ରିଜ ୱିଥ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମେ ଡିକ୍ରିଜ ୱିଥ ଏଜ୍ ଏ ଯୋଉ ADHD ର ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ଦେଖିବ ଛୁଆଟିରେ କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାହା ପଢନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ବଦମାସ ଥାନ୍ତି ହେଲା କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ବଦମାସ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେଜ ଲେଭେଲକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ହଉଛି ହାୟର ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲରେ ସେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଭେଟ ତମେ କହିବ ଭାଇ ଏଇ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ବଦମାସ କରୁଥିଲା ସେ ଏତେ ବଦଳିଯାଇଛି ନା ତ ଏଇ ଯୋଉ ADHD ଯୋଉ ରୋଗଟା ଏଟା ସମୟ କ୍ରମରେ ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ କମିଯାଏ ବଟ୍ ସମ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟରାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ବିହେଭିୟରାଲ ଯୋଉ ଆମର ଇମୋସନାଲି କିଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଣ
ରୋଗ ଆଡକୁ ରହିଲା ସିଆଡକୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଯାଇଥାଏ। ଏଜୁକେସନାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ନା ଡେ ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା, ସ୍ପେଶାଲି ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାसेସ୍ ଦବା ଆମେ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହେଲା। ଇମୋସନାଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ହଉଛି କଣ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍କୁଲ କଣ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ବୋଥ ହଉଛି ଡିସାବଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଆମର ନନ୍ ଡିସାବଲ୍ଡ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ସେଠି ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହେଲ୍ପ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସେଟିଂ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍କୁଲିଂ ୱିଥ ଆଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ଡିସାବଲ୍ଡ ଆଉ ଡିସାବଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଆଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଆଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲି ଆଉ ବିହେଭିୟରାଲି ଡିସଅର୍ଡର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ ଫର ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଚିଲଡ୍ରେନ କଣ କଣ ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ ରହିବ? କ୍ଲାସରୁମ କ୍ଲାସରୁମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ଲିମିଟ୍ସ, ମାନେ ବେଶୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗହଳିରେ ପାଠ ପଢିବାନି, ତ ଅଳ୍ପ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢିବା, ସପୋର୍ଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିବା ଦରକାର। ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ହଉଛି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପାଠ ସାର୍ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରୁନି, ତା ନୁହେଁ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତା ଉପରେ ହସିବେ, ତାକୁ ହଉଛି ସେଠି ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ତୁ କହିପାରିବୁ, ଆଜି କରିନାଉ କାଲି କେ କରିଦବୁ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ, ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ ରିଡିଂସ୍, ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ଅଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ହଉଛି ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା ହଉଛି ରିଡିଂ କୁହାଯିବ, ବୁକ୍ ସେମାନେ ରିଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହଉଛି ଦେଖିବ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରୁଲ ପ୍ଲେ କରିକି ସେ ସବୁ ଆଡକୁ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଓର ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଠିକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯଦି କିଛି ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲା, ଧର ଗାର୍ଡେନିଂ ରହିଲା କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଲା, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନିଆଯିବ, ଭାଗ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ହচ্ছে ଟାସ୍କ ଫୋକସ୍ଡ, ଏନକରେଜିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଏନଗେଜ ଇନ୍ ମିନିଂଫୁଲ ଟାସ୍କ ଟୁ ଆଭଏଡ ଆଇଡଲ ବିହେଭିୟର, ଆଇଡଲ ବିହେଭିୟର ହେଲା। କିଛି କିଛି ମିନିଂଫୁଲ ଟାସ୍କ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଧର ହଉଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଦିଆହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗାର୍ଡେନିଂ ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହଉଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲେ, ଏଣୁ ସେଣୁ ପଳେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆବନର୍ମାଲିଟି ବିହେଭିୟର ଥିଲା ତାକୁ ସେ କମ କରିପାରିବ। ପଜିଟିଭ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯଦି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଟାସ୍କ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଏକାଡେମିକାଲି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ରିୱାର୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏନକରେଜ ଗୋଟେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ କଣ ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜେବଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ତାପରେ ହଉଛି ମେନଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କଣ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇନଟୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରୁମ ହ୍ୱେୟାର ପସିବଲ, ଏନ୍ସୁରିଂ ଦ ଲିଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ସେଟିଂ ଅଫ ଇଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ମେନଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନାଯିବ। ମେନଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସ୍କୁଲ କଣ ନା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଆମ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ହଉଛି ବସିକି ପାଠ ପଢାଯିବ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି ପାଠ ପଢାଯିବ, ସେଟା ହଉଛି କୁହାଯାଏ କଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରାଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ, ସୋସିଓ ଡ୍ରାମା ହେଲା, ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ହବ କିମ୍ବା ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ, ଯୋଉ କହିଲେ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଏକାଙ୍କିକା କିଛି ହଉଛି ସେଠି ହଉଛି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବେ ସେମାନେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବେ ସୋସିଆଲ ଲର୍ନିଂ ଏଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଡେଲି ରୁଟିନ। ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ଚଳିବେ, ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳିଆ କଣ ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ଏଇ ସବୁ ଆଡକୁ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସୋସାଇଟି ଯାହା ଯାହା ନିଡ୍ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇବେ, କୋଉମାନେ ସାର୍ ମାନେ ଶିଖେଇବେ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ହେଲା। ଆମର ଜୁଭେନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ଯୋଉମାନେ ନାବାଳକ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ମାନେ, ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ କିଛି ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପକେଟ ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି କଣ ପକେଟ ମାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ହଉଛି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଜୁଆ ଫୁଆ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆଡକୁ ଦେଖିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଜୁବିନାଇଲ ତମର ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଅପରାଧ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ନାବାଳକ ଅପରାଧୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଜୁବିନାଇଲ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ଥ୍ରୋ ଦି ବିହେଭିୟରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇନ ସୋସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତମର ହଉଛି କଣ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଧର ହଉଛି କିଏ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପକେଟ ମାରୁଛି ବା ହଉଛି କିଏ ଚୋରି କରୁଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଜୁବିନାଇଲ କଣ ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବ। ଦିଜ ଚିଲଡ୍ରେନ ଅଫ୍ଟର ଭାয়োଲେଟ ଲଜ ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜ ଇନ ଅଫେନ୍ସ ସଚେଜ, ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲ ଆଡକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆମର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମରେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ନା ହଉଛି ଚୋରି କରିବା, ପକେଟ କାଟିବା, ରବରିଂ କରିବା କିମ୍ବା ହଉଛି ଡକାୟତି କରିବା ହେଲା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଚିଟିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଭାয়োଲେନ୍ସ କରିବା, ଆସଲ୍ଟ କରିବା ହେଲା, ଆସଲ୍ଟ କାହାକୁ ହଉଛି ଅଫେନ୍ସ କରିବା, କାହାକୁ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ହେଲା, କିଛି ମାନେ କଣ ମରାମରି କରିବା, ହଉଛି ବାଟ ଘାଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି କଣ କରିବା ଭାয়োଲେନ୍ସ କରିବା,
ଆଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି को ନେଇକି ହଉଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ହେଲା का ଜାଗା ଉପରେ ହଉଛି ଯାଇକି ହଉଛି କଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ରଖିବା ହେଲା କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବ କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଅଲଗା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବହି ନେଇକି କୁହନ୍ତି କଣ ଏଟା ମୋ ବହି ଏଟା ଇଏ ସେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଇନଟକ୍ସିନେସନ ନିଶା ନିଶା କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଟକ୍ସିକ ଜିନିଷ ଆଡେ ରହିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖାଉଥିବେ ତାପରେ ଭାଗ୍ରାନ୍ସି ମାନେ କଣ ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ପଳେଇଉଥିବେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ୟା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହୁଥିବେନି ଚାଲିଯାଉଥିବେ ବୁଲତେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଥିବେ ବେଗିଂ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ ତାପରେ କଣ କିଡନାପିଂ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଡନାପିଂ କରୁଥିବେ ଅପହରଣ କରୁଥିବେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଅଫେନ୍ସ କରୁଥିବେ ଯୋଉ ଲୋକ କିଛି ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ହଉଛି ପୁଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସୁଆଲି ଅଫେନ୍ସ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବେ ହଉଛି କଣ ଜୁଭେନାଇଲ ଡିକ୍ଲାଇନ ଭିତରେ ଯିବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ରାଗିଂ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକ ଛୁଆ ମାନେ ରାଗିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଯିବେ ତାପରେ ହଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଜୁବିଲାଇନ ଡିକ୍ଲାରେନ୍ସି ସରି ଡେଲିକ୍ୟୁଏନ୍ସି ଜୁବିନାଇଲ ଯୋଉ ହଉଛି ରହିଲେ ହଉଛି କଣ ନାବାଳକ ଅପରାଧୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁବିନାଇଲ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଜୁବିନାଇଲ କୋର୍ଟ କଣ ନା ସେଠି ହଉଛି ଯୋଉ ନାବାଳକ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଚାଲେ କଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୟଙ୍ଗ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ସେପାରେଟଲି ଫ୍ରମ ଆଡଲ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ସ ଏନ୍ସୁରିଂ ରିହାବିଲିଟେସନ ରେଦର ଦେନ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ହଉଛି କଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ହଉଛି ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସ କରାଯାଏ ଜଜ ହଉଛି କଣ କରାଯାଏ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଇଏ କରାଯାଏନି ଯେ ତାଙ୍କ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା 14 ବର୍ଷର 7 ବର୍ଷର ତାକୁ ହଉଛି ଇଏ କଣ କାରାଗାର ଦିଆଯିବ ସେମିତି କିଛି ଦିଆଯାଏନି ସେମିତି କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ରିହାବିଲିଟେସନ କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ସେଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବିହେଭିୟର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ହଉଛି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରିହାବିଲିଟେସନ କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ରିମାଣ୍ଡ ହୋମ ବନାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ସର୍ଭ ଏଜ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାଉସିଂ ଫର ଜୁବିନାଇଲ୍ସ ବିଫୋର ଅର ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ସରି ହାର୍ଡେଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଯୋଉ ଜୁବିନାଲି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯିଏ ହଉଛି ଥିବ ତାଙ୍କର ଲିଡର ତାଙ୍କର ଯେ ମେନ୍ ଯେ ହେଡ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାଲି ଘରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ ତାପରେ କଣ ନା ଲିଗାଲ ଡେଫିନେସନ କ୍ରିମିନାଲ ବିହେଭିୟର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏଜ ଆକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବାଇ ଲ applicable to individuals above 21 under the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code जो सीपीसी ଆଉ आईपीसी ଅନୁସାରେ ହେଲା 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି କିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ ଆମ ଲିଗାଲି ତାପରେ କଣ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମର ହଉଛି କଣ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଆଡୁକେଟ ସ୍କୁଲ ବନିବା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଗାଁ ଆଉ ସହରରେ ହଉଛି କଣ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ନୁହେଁ କି ହଉଛି ଅପରାଧକୁ ତାପରେ ହଉଛି ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବା ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ଲେ କରିବା କିମ୍ବା ଲେଜର ଟାଇମରେ ଯୋଉ ହଉଛି ତମର କଣ ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟରକୁ କେମିତି ସୁଧାର ହବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ସୁଧାର ଯିବ ସେ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବା ତାପରେ ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା କେମିତି ୱେଲ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇପାରୁଥିବେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିବେ ତାପରେ ଏନଗେଜିଂ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହେଲା କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାନି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଧରା ହଉଛି କଣ କହିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପଢେଇବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରଖିବା ସେଠି ପଢେଇବା ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ତାପରେ ଏନକରେଜିଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମାନେ କଣ ସେଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସପୋର୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ଗୋଟେ ବନେଇବା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୋଅର୍ଡିନେସନ ବିଟୱିନ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ କିଛି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅପରାଧ ଜନିତ କିଛି କାମ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଭଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବା ଦରକାର ରେଗୁଲାର ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଫର ଦି ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଶା ଫିସା ନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି କି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକଅପ୍ କରିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟିଜ ହେଲା ତ କଣ ଯୋଉ କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଯାହା କଲଚରାଲ ଅଛି କିଛି ମାଇନରିଟିଜ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲେ ତମର ମୁସଲିମ କୁହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହ ଯୋଉ ମାଇନରିଟିଜ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଏସି ଏସଟି କହିଲେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି କଲଚର ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ଏଜୁକେସନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢା ହଉନି ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ଅଛି କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗରିବ ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଏଜୁକେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ନା ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକାଡେମିକ ଡେଫିସିଟ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିବ ଯଦି ସେଟାରେ ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ପାଠଟା ନ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ତ
ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ ପଢଉଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଖରାପ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହାଇ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ସ, ଯଦି ସେମାନେ ପାଠ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବହୁତ ପଭର୍ଟି ରହିଲା କିମ୍ବା SC ST ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ବୋଲିଂ କରାଉଥିବ ତାହେଲେ ହଉଛି କି ସେ କଣ କରିବେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଆଉ କଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟିଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଯେ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସୋସିଆଲି ବା କଲଚରାଲି ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ ଅଛି ଡେଭିଏସନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲାକ୍ ଅଫ ରୋଲ ମଡେଲ୍ସ ହେଲା। ପୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ କଥାଟା ଏତେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ହଉଛି କଣ ମୁସଲିମ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଢାନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମାନେ ସେ ଅଧିକା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଭାର୍ବାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଲଜିକାଲି ଯାହା ଯୋଉ ରିଜନିଂ ସବୁ ପାଠ ରହିଲା, ଧର ହଉଛି ଆମେ ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ହଉଛି ସେଟା ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟାକୁ ଭଲିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଲେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିପାରୁଥିବନି, ସ୍କୁଲରେ ଧର ଗ୍ରୁପ ଅଫ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଲା ସେଠି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିପାରୁଥିବନି, ଭାର୍ବାଲାଇଜେସନ କରିପାରୁଥିବନି, ମାନେ କଣ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଲିକି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବନି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବନି, ତାକୁ ହଉଛି କୁହାଯାଏ କଣ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟିଜ। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାନେ କଣ ଭାଷା ଜନିତ ଯୋଉ ମାଇନରିଟିଜ ଆଡକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ସେଇଭଳିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଡକ। ତାପରେ ହାଇ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଏନଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଇକ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ ହଉଥିବନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବ କି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମତେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଲଗା କଣ କଲଚର କିମ୍ବା ଅଲଗା ଧର୍ମର ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ମତେ ହଉଛି ଆଟାକ କରିବେ କି, ତ ହାଇ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ଏନଜାଇଟି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ ଲଭ୍ କୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭରସା କରିକି ରହୁଥିବେ। ଲାକ୍ ଅଫ ମୋଟିଭେସନ ଆଉ ସ୍ଲୋ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋର ନିଡେଡ ଟୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନ ନଥିବ, ଆଉ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ନିଜକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା କନସେପ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, ତବେ ହାଇଜିନ୍ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ ଅଛି ହେଲା, ଏନକରେଜେସ୍ ଅଛି, ଇଆଡକ ତା ଭିତରେ ନଥିବ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ କଲଚରାଲ deprivation stems from various socio economic conditions that is poverty, malnutrition ଆଉ broken homes and a poor living environment। ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରାଲ deprivation, ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତିନି ସ୍କୁଲରେ ହଉଛି ମାନେ କଣ ସେଇ କଲଚରକୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯୋଉ କଲଚର ମାନେ କଣ, ଧର ଗୋଟେ କଲଚରରୁ ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯା କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯା ଛୁଆ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କଲଚର ସିଆଡକୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇଦର ସେ ଘରର ପଭର୍ଟି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ମିଳୁନାହିଁ, ବା ହଉଛି ଘର ଆଡକ ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବହୁତ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଦି ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେପ୍ରିଭେସନ ଅର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟିଜ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଡିପ୍ରାଇଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା, ଗଣତି କରାଯିବ ଯେ କାହାର ହଉଛି କିଛି ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛି କି ହେଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ହଉଛି ଦେଖାଯିବ ଯେ କିଏ ପୋର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ହଉଛି କାହାର କଣ 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 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଦେଖାଯିବ। କଲଚରାଲ ଡେପ୍ରିଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଇ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ ଆଉ ପ୍ରଲଙ୍ଗଡ ଡେପ୍ରିଭେସନ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ କାହାର ପଭର୍ଟି ଅଛି, କାହାକୁ ହଉଛି କଣ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ମାନେ କୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ନିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦିଜ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏଟ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ ହାଉସିଂ, ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ, କିମ୍ବା ପାରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ମା ରହିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି କି ପିଟୁଛନ୍ତି କି କଣ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଠିକ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମିଳୁଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏଜୁକେସନ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ମୋଟିଭେସନ ଲାଗି ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଆଡକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କଣ, ଏଇ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଅର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଯୋଉ ସୋସିଓ କଲଚରାଲି ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ମାଇନରିଟି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ବନେଇବା, ଯୋଉଠି ସେମାନେ SC ST ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଆଡକୁ ବନେଇବା। ତାପରେ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଦେବା, ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଫ୍ରି କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କିଛି ପଇସା ଦବା। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଏ ହେଲା, ଯୋଉ SC ST ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ କଣ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ସିଆଡକୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିଚର୍ସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଟ୍ରେନ ଟିଚର ରହିବ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ଯୋଉଭଳିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଷା ଯିଏ କହିପାରୁଥିବ, ଯୋଉ SC ST ଛୁଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଭାଷା, ସିଏ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରୁଥିବ, କିମ୍ବା ହଉଛି ବାଲ୍ୟ ଆଉ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିପାରୁଥିବ। କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି କଣ କାର୍ପେଣ୍ଟରୀ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ଯାଇଥାଏ। ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଫର ଫ୍ୟାମିଲିଜ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲେ ସେ ଏତେ ପୁଅର ଯେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବେସିକ ନିଡ୍ ସବୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ କରାଯାଏ, ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। ଯୋଉଭଳି ଆମର ସବୁ ଏବେ କଣ ଦିଆହଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଚାଉଳ ଦିଆହଉଛି, ଆମର ରେସନ ଦିଆହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କମ୍ପଲସରି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସେଠି କଣ କରାଯିବ,
ତାଙ୍କର ସେଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ହେଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖାଯିବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେକେସନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରାଯିବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କଣ ଯୋଉଭଳି ଆମର 10ଟାରୁ ଗଲେ 4ଟାରେ ଆସିଲେ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିବନି ଅଳ୍ପ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ପାଠ ପଢାଯିବ ତାପରେ ହଉଛି ଭ୍ୟାକେସନ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଠିକ ଭାବରେ ରିସେସ ପିରିୟଡ ରହିବା ଦରକାର ଭ୍ୟାକେସନ ମିଳୁଥିବ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସମର ହଲିଡେ ଯାଡ ପଡେ ତାପରେ ଯୋଉ ବେଟର ଇଭାଲୁଏସନ ମେଥଡ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିମେଡିଜ କରିକି କୋଚିଂ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଇପାରିବା ତାପରେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ କଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଅର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ଯୋଉ ଏସଏସଟି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ରହିଲା ତମର ହଉଛି +2 +3 ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏଇଠି ତ ତମର ୟୁନିଟ୍ 4 ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ୟାର ପାର୍ଟ ଏ ସରିଲା ଏଟା ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ସରି ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 3 ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା যেটা ପାର୍ଟ ବି ଟା ଥିଲା ୟାର ହେଲା ଯଦି କ୍ଲାସଟା ଛୁଆ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଗୁଡା କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ହଉଛି ଏଇ ନୋଟ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9178334921 ଯୋଉଟା କି ତମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓନ୍ଲି 350 ରୁପିଜ ରହିଛି ତମର ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ 350 ରୁପିଜ ରହିଛି ଆଉ ନୋଟ ଆଡକ ବହୁତ ହଉଛି କଣ ଦେଖ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଧାଡିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଠିକି ତମେ ଭଲି ବୁଝିପାରିବେ ଏଆଡକ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବହି ଭିତରୁ ଯିବ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକ ନାହିଁ ତ ସବୁ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖାଇଛି তুমি ଆରାମସେ ଏଟା ବୁଝିକି ଲେଖିପାରିବ ଆଉ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଜମା ବି ରିସ୍କ ନବନି ପାଠ ପଢିକି ଯିବ ଯଦି ବି ତମର ମାନେ ଭାଗ୍ୟବଶ ଯଦି କିଛି ମାନେ କଣ ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଲାଗିଯାଉଛି କୌଣସି ଯଦି ତମେ ପାଠ ଲେଖିକି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ତମର ଆରାମସେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯଦି ପାଠ ନ ଲେଖିକି ଆସିଥିବ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଚେକିଂ କରିବେ ସେଇ ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ହଉ ଯଦି କ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହଉଛି ଆମର ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ